Hello, my dear students of Upper Sumin Junior High School of Class 8. Okay, today I'm here with a new chapter that is from Trade to Territory of Social Study of History. So let us begin our chapter. What we are going to learn out Hello, in this my dear chapter students is of that Upper Sumin Junior High the School lesson of Class itself 8. is telling that from Okay, trade today to I'm here territory. with a new So chapter who that is came to from India as Trade a to traders? Territory So of that is Social Study obviously of Britishers, History. and how So let us they begin became our the chapter. master of India. So How that did they occupy my territory? picture of a यो coin विषयमा हामी आज that पढ्ने has वाला been छौँ. prepared So here are the during two the time coins of that you Mughal have been Emperor seeing. who So ruled in the India, left hand side, and that is a coin another which coin one is quite older, is and in the right one side that is a made coin by which has been written in the English. British East India The Company. coin which one So is from left here, hand what side we that was can issued by find a out Mughal emperor, and is another one is issued by the the first British coin, East India Company. र भनेपछि which is यही broken कोइनबाट हामी के चाल पाउन सक्छौँ and a small भन्दाखेरि चाहिँ part out here हाम्रो इन्डिया चाहिँ that is made during the time of Mughal मुगल Emperor in इम्पेयरको English अन्डरमा written थियो, र Urdu बादमा चाहिँ language, यो कसको and अन्डरमा another गयो one is written भन्दाखेरि in the चाहिँ English इस्ट इन्डिया language. कम्पनीको So अन्डरमा गयो. in this topic र from यो trade to कुरा चाहिँ territory, what we are हामी going to यो learn is कुराबाट that हामी के चाल पाउँछौँ how भन्दाखेरि the चाहिँ traders इन्डिया वाज came to अन्डर India इट्स ओन as पिपल, a business बट person afterwards it was slowly under the control occupy of the the whole India, British East and they India became the master Company. of our So in country. this chapter what we are going to Okay. learn is that from trade to So territory, what कसरी we चाहिँ can see ट्रेडबाट चाहिँ उनीहरू is आफ्नो टेरिटोरी that चाहिँ आफ्नो नाममा you can गर्यो. see a So hand in this holding image what you together. see is There are that four hands which are there holding are together. So four what we hands which are understand holding by this together, picture? र यसले हामीलाई के यो बताउँछ picture भन्दा हामीलाई के युनिटी बताउँछ भनेर भन्दा बताउँछ. चाहिँ unity, So right? The united we there is a stand, saying, divided we the fall. united र we हामी stand, जबसम्म divided unity we मा बस्छौँ fall तबसम्म भनेर. हामी So at the time the strong Indians were हुन्छौँ. also जब हामी not चाहिँ united. That's why disunited हुन्छौँ, तब they हामीलाई चाहिँ became कसरी a prey हरू आएर चाहिँ of हामीलाई the के गर्छ, Britishers. हामीलाई चाहिँ break र गर्नु एउटा सक्छ. There is an example हामीले के जान्नु एउटा पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ गर्थालाई हामी हामीले चाहिँ एउटा नेबरहुडमा एउटा बसेपछि, एउटा सजिलैसँग फ्यामिलीमा बाँचिन्छ, बसेपछि तर चाहिँ हामी चार जहिले पनि पाँचवटा युनाइट भएर घरबाट हामीले बस्नुपर्छ. बाँच्यौँ भने यदि हामी बाँच्नु युनाइट भएर सक्दैन. बसेनौँ That's भने how, चाहिँ कोही right? फाल्टो Same मान्छे आएर चाहिँ situation was त्यसको फाइदा at उठाउँछ. India during the र time सेम of the 18th Britishers century. also took What are advantage the and things they that we are became going the to learn master is of India. what र happens what if a happens if a country is not united? united के हुन्छ जब भन्ने हाम्रो एउटा country क्वेसन unite आउँछ. हुँदैन, है? अब हामी के घरमा हुन्छ जब हेऱ्यौँ हामी भने आफ्नो family unite एउटा हुँदैन? फ्यामिली के युनाइटेड हुन्छ छैन जब हामी भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ friends हरू unite फाल्टो हुँदैन? मान्छे आएर त्यो त्यसपछि फ्यामिलीलाई चाहिँ डिसइन्ट्रिग्रेट गर्न सकिन्छ. त्यस्तै प्रकारले So there is हामीले a गाउँ value बस्तीमा before पनि you हामीले हेऱ्यौँ भने as युनाइटेड हामी told by छैनौँ भने the father हामी of के the nation, हुन्छौँ, Mahatma एकअर्कामा Gandhi. जहिले झै You झगडा need हुन्छ. to be real, र महात्मा must stand गान्धीले चाहिँ service एउटा history राम्रो without कोटेसन breaking. दिनुभएको छ, Like, युनिटी दिवस टु बी गर्नुपर्छ रियल भन्दाखेरि चाहिँ मस्ट स्ट्यान्ड एउटा एन्ड chain सर्भिस जस्तो स्ट्रेन्थ हुनुपर्छ, विदाउट जसले ब्रेकिङ चाहिँ भन्नुभएको छ. हातमा बाँधेर राखेको युनिटी इज लाइक अ चेन, है. है. And another र यो thing is चेन चाहिँ यदि ब्रेक भयो भने चाहिँ के हुन्छ Martin भन्दाखेरि Luther चाहिँ हामी King डिसइन्टिग्रेट Jr. हुन्छौँ भनेर was भनेको छ. one of the द एनदर great quotation is by a personality Martin who fought Luther for the Jr. King. black So he is people in also one of America the and civil rights movement. great scholar and he is from So America. these He are also the fight for the four rights of hands the given black by the people great in people of our America. र right? civil rights Like movement भनेर poet. you are So going to what learn we can see in out here is that civics chapter. So from here with the decline of Mughals we are in the going to 18th start our century, the chapter. new So with the power emerged decline of the Mughals in the 18th That means century, हाम्रो which सबैभन्दा new पहिला power चाहिँ emerged on the political horizon के भनेको थियो छ. भन्दा चाहिँ हाम्रो So Mughal Mughal emperor, the Mughal last Mughal emperor थियो. of Were the India was same as Bahadur the Shah leaders Jafar, out in and the India. most powerful and the last And then after, powerful Mughal what emperor happened was भन्दाखेरि the चाहिँ slowly the Aurangzeb. British Now when began to establish Aurangzeb their died, control over the then after India. the And Indian Aurangzeb was the Mughal most administration powerful became Mughal very emperor. weak. एकदमै weak And भयो. British Aurangzeb permission मर्नु to trade in बस India मरेपछि to चाहिँ हाम्रो the इन्डियाको चाहिँ Jahangir. एडमिनिस्ट्रेसन Jahangir एकदमै बाट विक चाहिँ भयो र ब्रिटिसले यही चाहिँ विकनेसको इन्डियामा फाइदा चाहिँ trade ब्रिटिसले गर्ने त्यहाँबाट permission चाहिँ पायो. उठाउनु थाल्यो. है? दे र केम एज अ के भयो ट्रेडर भन्दाखेरि चाहिँ बट बादमा नाउ दे बिकेम द British, मास्टर अफ they इन्डिया. began to र control कसरी the चाहिँ उनीहरू India मास्टर भयो भन्दाखेरि चाहिँ become बिकज अफ with दियर their डिफ्रेन्ट policies काइन्ड्स and अफ पोलिसिज एन्ड programs, है? नयाँ प्रोग्राम administrative है. policies हरू उनीहरूले उनीहरू establish चाप्लुसे गरेर चिप्ले चाहिँ दल्नुमा चाहिँ एकदम British माहिर थियो उनीहरू अन्डरमा ब्रिटिसहरू चाहिँ है. थाल्यो. र अब एउटा कुरा आउँछ, अब किन एउटा कुरा ब्रिटिस आउँछ, इन्डियामा आयो? कसरी चाहिँ ब्रिटिसहरू इन्डियामा आयो भन्ने. किन र आयो? अब इन्डिया भन्दाखेरि चाहिँ चाहिँ एकदमै एउटा रिच main कन्ट्री थियो reason एट द टाइम है. र के reason सो हो इन्डिया भन्दाखेरि वाज India was अल्सो very कल्ड द rich. सोने की चिडिया. अनि ब्राह्मण इन्डिया era, चाहिँ इट एकदम बेसी वाज wealthy भेरी थियो. फेमस फर द त्यसलाई एक्सपोर्ट अफ सोनेकी स्पाइसेस चिडिया मसलाहरूको भनिन्थ्यो.
लागि सिल्कको लागि अनि कटनको लागि चाहिँ इन्डिया एकदमै बेसी फेमस थियो अनि यो कुराले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिस चाहिँ इन्डियामा ट्रेड गर्नु आएको थियो है र ट्रेड गर्नु त आयो तर बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू आफै नै इन्डियाको के भयो राजा भयो सो वाट इज अ रोयल चार्टर र रोयल चार्टर चाहिँ एउटा पर्मिसन हो जो चाहिँ क्विन एलिजाबेथ इङ्ल्यान्डबाट दिएको जसको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ ब्रिटिसलाई चाहिँ फ्री ट्रेड गर्नु मोनोपोली टु ट्रेड विथ इन्डिया मोनोपोली भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तो मनपरी ट्रेड गर्दा हुन्छ भन्ने यो चाहिँ पर्मिसन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इङ्ल्यान्डको महारानी क्विन एलिजाबेथबाट पाएको थियो है देन आफ्टर दे डाइभर्टेड टुवर्ड्स इन्डिया दे केम टु इन्डिया अब इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्ने कुरा आउँछ अब यो इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ के हो त कहाँबाट आयो त कुन सालमा आयो त कसरी आयो भन्ने कुराहरू छ र इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ इन्डियामा कहिले आयो भन्दाखेरि चाहिँ इन द इयर 1600मा आयो के को कारणले आयो भन्दाखेरि चाहिँ रोयल चार्टर किन भन्दाखेरि क्विन एलिजाबेथ सी गेभ अ पर्मिसन है र मर्सन्टाइल भन्ने कुरा आउँछ मर्सन्टाइल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक अ एसोसिएसन अफ ट्रेडर्स है सो मेनी युरोपियन कन्ट्रिज नाउ बिग्यान टु कम इन्डिया उनीहरू चाहिँ इन्डियामा आउनु थाले उनीहरू चाहिँ है इन्डियामा आएर चाहिँ उनीहरूले ट्रेड गर्नु थाले त्यहाँबाट चाहिँ है र यो कुराहरू जान्नु चाहिँ हामीलाई एकदमै आवश्यक छ यो च्याप्टर हामीले चाहिँ बुझ्नुको लागि चाहिँ र अब अर्को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ अर्गनाइजेसन यो कम्पनी चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन हो जसलाई चाहिँ जोन कम्पनी भनेर पनि भनिन्छ र 15th सेन्चुरीमा चाहिँ यो फाउन्डेड भएको थियो र यसमा चाहिँ यो कम्पनी फाउन्ड गर्नुको लागि चाहिँ पाउन्ड 72,000 पाउन्ड लागेको थियो अनि यसमा चाहिँ 125 सेयर होल्डर्सहरू थियो 125 सेयर होल्डर्स भनेको चाहिँ 125 बिजनेसम्यानहरू चाहिँ थियो है र देन आफ्टर दे फर्म अ ग्रुप एन्ड दे केम टु इन्डिया है अनि उनीहरू चाहिँ के भएर आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ दे केम एज अ ट्रेडर टु ट्रेड विथ इन्डिया मैले अघि नै भनिहालेँ इन्डिया वाज भेरी रिच कन्ट्री भनेर चाहिँ अघि नै मैले भनिहालेँ अब इङ्ग्लिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ केमा ट्रेड गर्नु थाल्यो इन्डियामा भन्दा चाहिँ कटन सिल्क इन्डिगो डाई भन्ने कुरा आउँछ इन्डिगो डाई भन्ने चाहिँ कलर लुगामा लाउने कलरलाई भन्छ द कम्पनी अल्सो केम टु रुल लार्ज एरियाज अफ इन्डिया बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू इन्डियाको एरिया पनि रुल गर्नु थाल्यो है अलिकति अचम्म लाग्दो एउटा बिजनेसम्यान भएर एउटा ट्रेडर भएर चाहिँ कसरी इन्डियालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो हातमा लियो कसरी चाहिँ दे बिकेम अ ट्रेडर भन्ने एउटा कुरा पनि एउटा क्वेसन मार्क है पनि हुन्छ है सो दिज आर द थिङ्स वाट वी निड टु लर्न in this chapter. So East India Company begins to trade in Bengal. So the first area where the British East India Company established their factory was in Bengal. So it was in the Hooghly रिभर हुगलीको नजिकमा चाहिँ उनीहरूले एउटा फ्याक्ट्री बनाएको थियो र त्यो फ्याक्ट्री चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्डियाको अरू प्रोभिन्सबाट अरू स्टेटबाट चाहिँ ल्याएको सामान चाहिँ उनीहरूले त्यहाँनिर राख्थ्यो एउटा स्टोर हाउस जस्तो है अन्त यो चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस उनीहरूले गरेको थियो भन्दा 1651मा र एम्पेरर औरङ्गजेबले चाहिँ कम्पनीलाई के दिएको थियो भन्दा चाहिँ राइट टु ट्रेड भनेर चाहिँ फर्मान इस्यु गर्नुभएको थियो है ब्रिटिसको चाहिँ एकजना मान्छे आएर औरङ्गजेबको कोर्टमा गएको थियो अन्त उनीहरूले चाहिँ पर्मिसन मागेको थियो हामी इन्डियामा ट्रेड गर्छौँ भनेर अनि त्यो पर्मिसन चाहिँ औरङ्गजेबले फर्मान भनेर चाहिँ इस्यु गर्नुभएको थियो है राइट टु ट्रेड ड्युटी फ्री भनेर ड्युटी फ्री भनेको चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ टु पे एनी ट्याक्सेस टु द मुगल इम्पेरर है उनीहरूले कसरी यो पायो भन्दाखेरि चाहिँ दे प्रोभाइडेड द मुगल इम्पेरर विथ मेनी गिफ्ट्स है एकदम लालच दिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मुगल इम्पेररलाई चाहिँ आफ्नो तर्फ गरेर चाहिँ दे गट द पर्मिसन फ्रम द मुगल इम्पेरर अनि यो पर्मिसनलाई चाहिँ हामी फर्मान भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ एन्ड देन आफ्टर स्लोली द कम्पनी बिग्यान टु मिसयुज दिस फर्मान अनि उनीहरूले चाहिँ प्राइभेट ट्रेडहरू पनि गर्नु थाल्यो आफ्नो बेनिफिटको लागि चाहिँ उनीहरूले भित्रभित्रै आफ्नै प्रकारले उनीहरूले ट्रेड पनि गर्नु थाल्यो र यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ देयर वेयर मेनी रुलर इन द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द इन्डिया उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेजरीमा लस हुनु थाल्यो है इस्ट इन्डिया कम्पनी बिगिन्स ट्रेड इन इन्डिया भन्ने कुरामा चाहिँ यो आउँछ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ कहाँ गरे उनीहरूले ट्रेड भन्दा चाहिँ बङ्गालमा आएर चाहिँ उनीहरूले सबभन्दा पहिला ट्रेड गरेको थियो अब कसरी चाहिँ ट्रेडले चाहिँ ब्याटल्स भयो हाउ ट्रेड लेड टु ब्याटल
When Aurangzeb died, as I had already told you that Aurangzeb was the last powerful emperor. अनि ऊ मरेपछि चाहिँ देयर वाज अ वार अफ सक्सेसन है, उसको पछाडि को राजा हुने भनेर चाहिँ पुरा विशेष चाहिँ त्यहाँ झगडा हुन थाल्यो. अनि इन द सेम टाइम द नवाब हु वे रुलिङ द डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द कन्ट्री अन्डर द है guidance of the Mughal, they began to demand a large tribute from the कम्पनीबाट चाहिँ उनीहरूले पुरा बेसी अब रेभेन्यू तिर्नुपर्छ तिमीहरूले भनेर माग्न थाल्यो. तर कम्पनीले चाहिँ उनीहरूलाई रेभेन्यूहरू तिरेन, किनभने उनीहरूले अलरेडी फरमान पाएको थियो. अनि फरमान पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सानो सानो राजाहरू जमिनदारहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पैसा तिर्नु मानेन है. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ द नवाब अफ इन्डिया, इन्डियाको नवाबहरूले चाहिँ दे फिल्ड, नवाब भनेको किङ्स है, दे फिल्ड ह्युमिलेट. उनीहरूलाई चाहिँ लाग्यो यो कम्पनी अफिसियल्सहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ डोमिनेट गर्दैछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ ह्युमिलिएसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त त्यही माथि स्टेटको ट्रेजरीमा पनि दखल भएको कारणले गर्दा दे इन्गेज इन अ वार. अन्त फर्स्ट वार चाहिँ कुन भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज अ ब्याटल अफ प्लाजी. ब्याटल अफ प्लाजीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसको चाहिँ इन्डियामा चाहिँ एम्पायर सुरु गर्नुमा चाहिँ ठुलो हात छ यसमा चाहिँ है. दिस इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द हिस्ट्री अफ इन्डिया है. सो इन दिस ब्याटल अफ प्लाजी वाट वेयर द थिङ्स द्याट वेयर ह्यापन भन्दाखेरि चाहिँ सो द ब्याटल अफ प्लाजी चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दा बेङ्गालमा भएको थियो. र बेङ्गालमा चाहिँ अलिवर्दी खान राजा थियो. सो आफ्टर हिज डेथ सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब अफ बेङ्गाल है. र ऊ चाहिँ ब्रिटिसको अन्डरमा बसेको थिएन. सो र उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ ब्रिटिसलाई चाहिँ रेभेन्यू तिर्नुपर्छ तिमीहरूले ट्रेड गरेको भनेर चाहिँ उनले भन्नु थाल्यो. तर ब्रिटिस पनि मान्दैन थियो, उनीहरूले फरमान पाएको छ मुगल इम्पेरियरकोबाट. अब बेङ्गालको त नवाब हो सिराजुद्दौला, तर उसको पनि माइबाप चाहिँ को थियो भन्दा चाहिँ मुगल इम्पेरियर. सो ब्रिटिस रिफ्युज टु पे अ रेभेन्यू टु द नवाब अफ बेङ्गाल. र यसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर क्रिएट अ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द नवाब अफ बेङ्गाल सिराजुद्दौला एन्ड द ब्रिटिसर्स एन्ड देयर वाज अ फाइट. सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सिराजुद्दौलाले चाहिँ आफ्नो आर्मी लिएर चाहिँ कलकत्तामा गएर चाहिँ जुन कम्पनीको फोर्ट थियो त्यो गएर चाहिँ उसले क्याप्चर गर्यो. अनि यो कुरा सुनेर चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ मुम्बईबाट चाहिँ रबर्ट क्लाइभलाई चाहिँ बेङ्गालको सिचुएसन चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु भनेर चाहिँ रबर्ट क्लाइभलाई पठायो. रबर्ट क्लाइभ को भन्दाखेरि चाहिँ रबर्ट क्लाइभ वाज अ क्लक. त्यति बेला क्लकको काम गर्थ्यो उसले, र त्यति बेला चाहिँ उसलाई चाहिँ हेड बनाएर चाहिँ बेङ्गालमा उसलाई पठायो. अनि रबर्ट क्लाइभलाई चाहिँ द फादर अफ ब्रिटिस इम्पायर इन इन्डिया भनेर पनि हामीले भन्दा हुन्छ, किनभने बिकज अफ हिम, बिकज अफ हिज डिप्लोमेटिक पोलिसी, बिकज अफ हिज ब्रेन, उसको दिमागले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसको साम्राज्य चाहिँ हाम्रो इन्डियामा चाहिँ सुरुवात भएर गयो है. सो रबर्ट क्लाइभ है, दिस क्वेसन एराइज इन द मोस्ट अफ द टाइम इन द हिस्ट्री. र ब्याटल चाहिँ कहाँ फाउट भयो प्लाजीको भन्दाखेरि चाहिँ बेङ्गालको प्लाजी भन्ने जग्गामा भयो. र यसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ रबर्ट क्लाइभले चाहिँ सिराजुद्दौलाको आर्मी सुप्रिन्टेन्डेन्ट, आर्मीको हेडलाई चाहिँ ब्राइब गर्यो भने चाहिँ पैसा दिएर लोभ देखाएर चाहिँ उसले ब्राइब गर्यो है. र ऊ चाहिँ को थियो भन्दा हि वाज द सुप्रिम कमान्डर अफ द आर्मी है. किन उसले चाहिँ ब्राइब गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट हि कुड विन द वार. र मिर जाफरले चाहिँ he did not took part in the battle. उसले चाहिँ ब्याटलमा आफ्नो पार्टिसिपेसनै दिएन उसले. र मिर जाफरलाई के लोभ देखायो उसले भन्दा चाहिँ सिराजुद्दौलालाई हटाउँ अन्त तिमीलाई चाहिँ म राजा बनाउँछु भन्दा रबर्ट क्लाइभले चाहिँ उसलाई भन्दाखेरि चाहिँ मिर जाफर मक्ख परे, खुसी भयो. र यसबाट के बुझ्छ हामी भन्दा चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल, युनिटी छैन इन्डियन्समा. द्याट्स वाइ द ब्रिटिस बिगेन टु डिभाइड है. अनि डिभाइड गरेर चाहिँ उसले चाहिँ यो ब्याटल अफ प्लाजी चाहिँ भयो. सो यु क्यान सी द इमेजेस आउट हियर अल्सो. र ब्याटल अफ प्लाजीमा के भयो, कस्तो प्रकारले यो भयो, र किन यो चाहिँ इन्डियामा चाहिँ ब्रिटिस इम्पायरको इस्टाब्लिसमेन्टको चाहिँ मेन कज भयो भन्दाखेरि चाहिँ सिराजुद्दौला वाज एसासिनेटेड भन्दाखेरि चाहिँ सिराजुद्दौला वाज किल्ड बाई द ब्रिटिसर्स है. किन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज द मिर जाफर डिड नट टुक पार्ट इन द ब्याटल है. एन्ड देन आफ्टर वेन द सिराजुद्दौला वाज किल्ड, द मिर जाफर वाज appointed as a
रुलर अफ द बेङ्गाल। अनि ऊ चाहिँ कस्तो खालके रुलर भयो बेङ्गालको भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसको हातको कठपुतली पप्पेट भयो है। अनि ऊ पप्पेट भयो। अनि पप्पेटले कस्तो गर्छ भन्दाखेरि ब्रिटिसले जस्तो काम गराउँथ्यो त्यस्तै प्रकारले मिर जाफरले चाहिँ यसरी काम गर्थ्यो। र के भयो भन्दाखेरि चाहिँ द मिर जाफर वाज नट एबल टु मिट द एक्सपेन्सेस अफ द ब्रिटिसले जति डिमान्ड गर्थ्यो त्यो डिमान्ड पुरा गर्नु उसले सकेन। र उसले डिमान्ड पुरा नगर्नु सकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मिर जाफरको ज्वाइँ मिर काजिमलाई चाहिँ फेरि ब्रिटिसले नयाँ बेङ्गालको नवाब भनेर चाहिँ घोषित गर्यो। र यसमा चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 5 लाख रुपियाँ मन्थली चाहिँ ब्रिटिसलाई दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले टर्म्स एन्ड कन्डिसन राख्यो है। र एक्चुअली हेर्दाखेरि चाहिँ अब बेङ्गालको रुलर चाहिँ को भयो भन्दाखेरि चाहिँ द ब्रिटिसेस बिकेम द रियल नवाब अफ द बेङ्गल बिकज दे हेभ अल द पावर टु डिसाइड अबाउट द फेट एन्ड द फर्च्युन अफ द बेङ्गाल। सो दिस इज हाउ द ब्याटल अफ प्लाजी है वाज इन्डेड। सो अल अफ यु हेभ टु किप दिस इन माइन्ड। ब्याटल अफ प्लाजी चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो हिस्ट्रीमा भन्दाखेरि चाहिँ ब्याटल अफ प्लाजीले नै गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसको एम्पायर चाहिँ इन्डियामा सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट चाल पाउँछौँ। अब देयर आर मेनी फ्याक्ट अफ द ब्याटल अफ प्लाजी। कहिले भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याटल अफ प्लाजी 1765 भएको थियो। अनि 1765 ब्याटल अफ प्लाजी भएको बादमा चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ बेङ्गालको किङबाट के पायो भन्दा चाहिँ दे गट अ राइट अफ दिवानी। अब दिवानी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ दे गट अ पर्मिसन टु कलेक्ट रेभेन्यू फ्रम द इन्डियन प्रोभिन्सेस। इन्डियाको जतिवटा जग्गा छ त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रेभेन्यू कलेक्टहरू चाहिँ ट्याक्सहरू कलेक्ट गर्नु चाहिँ पायो। अनि यसले चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ ब्रिटिसलाई एडभान्टेज भयो। त्योभन्दा अगाडि ब्रिटिस त एज अ ट्रेडर इन्डियामा थियो घुसिरहेको थियो। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जति पनि उनीहरूको एक्सपेन्सेसहरू थियो जति पनि उनीहरूको डिमान्डहरू रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्नुपर्ने थियो अल दिस एक्सपेन्सेस वेयर मेड फ्रम द रेभेन्यू द्याट दे वेयर रेजिङ फ्रम द इन्डियन प्रोभिन्सेस। यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई एकदमै याद हुनु जरुरी छ हामी चाहिँ हिस्ट्री पढ्दाखेरि चाहिँ ब्याटल अफ प्लाजीमा चाहिँ है। सो देन आफ्टर slowly the British officials began to import भनेको एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ बाहिर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिहरू बढाउँदै इङ्ल्यान्डमा उनीहरूले पठाउनु थाल्यो। सो कम्पनी अफिसियल्स बिकेम नवाब। अब यहाँनिर भनेको छ NABOBS भनेको छ। नवाबको स्पेलिङ छ NAWAB नवाब भनेर भनेको छ। र यो चाहिँ के भनेको छ इन्डियन नवाबलाई चाहिँ इङ्ग्लिस टर्ममा चाहिँ नवाब भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिन्छ। कसरी चाहिँ ब्रिटिसर्सलाई चाहिँ नवाब भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी बेङ्गालको उदाहरण दिउँ। सिराजुद्दौला हारिसकेपछि चाहिँ द ब्रिटिस बिकेम द रियल मास्टर अफ द बेङ्गाल। किन भन्दाखेरि चाहिँ अल द पावर्स वेयर इन दियर ह्यान्ड एन्ड द नवाब द किङ वाज द पपेट वाट एभर दे विल से वाट एभर दे आर गोइङ टु डाइरेक्ट उनीहरूको गाइडेन्समा चल्नु पर्थ्यो। द्याट्स वाइ द कम्पनी अफिसियल्स बिकेम नवाब भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। सो हाउएभर all officials did not become rich, many died and some took enough money to lead the comfortable भनेर चाहिँ यहाँको छ। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नाउ द ब्रिटिस अफिसियल्स है बिगेन टु टेक बेनिफिट फ्रम द इन्डियन किङ्स। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो मात्रै झोली भर्नु थाल्यो है। र कतिजना ब्रिटिसर्सहरू यहीँ मर्यो। तर थुप्रै ब्रिटिसर्सहरूले चाहिँ दे टुक मेनी वेल्थ फ्रम द इन्डिया। र एट द टाइम इट वाज अल्सो नोन एज अ ड्रेन अफ वेल्थ भने चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ सोने कि चिडिया भनिन्थ्यो भने चाहिँ यो टाइममा चाहिँ ब्रिटिस अफिसियल्सहरूले चाहिँ इन्डियाकोबाट चाहिँ थुप्रै बेसी पैसाहरू अर्नामेन्ट्सहरू सुन चाँदी डायमन्ड्सहरू चाहिँ लिएर चाहिँ उनीहरू ब्रिटेन पुग्यो। इङ्ल्यान्डसम्म पनि उनीहरूले त्यो सामानहरू सम्पत्तिहरू चाहिँ उनीहरूले जम्मा गर्नु थाल्यो। र देयर आर सम अफ द इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट अफ ब्याटल अफ प्लाजी के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1757 है जब ब्याटल अफ प्लाजी सकियो 1757 देखि 1858 सम्म चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ द कम्पनी इटसेल्फ वाज फाइनली डिजल्भ अन 1 जनवरी 1874 एज अ रिजल्ट अफ इस्ट इन्डिया स्टक डिभाइडेड एन्ड रिडेम्सन एक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनी एक्चुली द कम्पनी चाहिँ जुन आएको थियो इन्डियामा त्यो चाहिँ इङ्ल्यान्डको अन्डरमा थिएन। उनीहरूको एउटा ग्रुप थियो त्यो ग्रुपले चाहिँ इन्डियालाई जितेको है। इङ्ल्यान्डले जितेको होइन त्यति बेला ग्रुपले चाहिँ उनीहरू जुन एउटा मैले मर्सन्टाइल भनेर भने त्यो
ले चाहिँ इन्डियालाई जितेको थियो है। उनीहरूले चाहिँ त्यति बेला जति बेनिफिट उठाउँथ्यो उठायो। र अन 23 जुन 1757 है ब्याटल अफ प्लाजी चाहिँ फाइट, जुन ब्याटल अफ प्लाजी कहिले भएको थियो भन्दा चाहिँ 23 जुन 1757 को कुरा यहाँनिर आउँछ। र त्यो टाइममा चाहिँ रबर्ट क्लाइभको है ब्रिटिस चाहिँ कसको अन्डरमा भन्दा रबर्ट क्लाइभको अन्डरमा चाहिँ सिराजुद्दौलाको आर्मीसँग चाहिँ भिडियो है। र यो भिडन्तमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ सिराजुद्दौला हार्यो। अब अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के छ भन्दा चाहिँ रबर्ट क्लाइभकोमा चाहिँ हि ह्याड ओन्ली 800 आर्मी है, वेयर एज सिराजुद्दौला ह्याड 2200 आर्मी विथ हिम। अनि अर्को जुन उसको आर्मी कमान्डर थियो मिर जाफर, उसको अन्डरमा 50,000 आर्मी थियो, तर पनि हार्यो सिराजुद्दौला है। अचम्मको कुरा हो 800जना इङ्ग्लिस सोल्डरले चाहिँ यता 2200 सिराजुद्दौलाको आफ्नै आर्मी र सिराजुद्दौलाको अन्डरमा भएको उसको आर्मी कमान्डरको 50,000 आर्मी हुँदाहुँदै पनि ऊ हार्यो। र किन हार्यो भन्दा बिकज अफ ट्रेजरी, विश्वासघातको कारणले। र किन विश्वासघात भयो भन्दा चाहिँ बिकज देयर वाज नो युनिटी एमङ द इन्डियन्स है। र यो कुरा अनि अर्को फाल्टो कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिस आर्मी वेयर वेल इक्विप्ड, उनीहरूकोमा गन्सहरू थियो, वेयरएज इन्डियाकोमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तलवारहरू चलाउँथ्यो, भालाहरू चलाउँथ्यो उनीहरूले है। त्यस्तो प्रकारले बो एन्ड एरोहरू चलाउँथ्यो, वेयरएज द ब्रिटिस वेयर सेल्फ सफिसियन्ट वेल इक्विप्ड। अनि यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रेचरीको कारणले गर्दाखेरि एउटा वेल डिसिप्लिन आर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ ब्याटल अफ प्लाजी जित्यो। र एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी के सिक्छौँ यहाँ भन्दा चाहिँ युनिटीको कुरा सिक्छौँ। बिकज देयर वाज नो युनिटी एमङ द इन्डियन पिपल, द्याट्स वाइ द ब्रिटिसर्स टेक बेनिफिट अफ इट, दे केम विथ द पोलिसी अफ डिभाइड एन्ड रुल एन्ड दे बिग्यान टु कन्क्युर इन्डिया भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो ब्याटल अफ प्लाजीबाट चाहिँ हामीले चाल पाउँछौँ। र ब्याटल अफ प्लाजी नै यस्तो खालके ब्याटल हो जसको थ्रुबाट चाहिँ ब्रिटिसको साम्राज्य चाहिँ हाम्रो होल इन्डियामा चाहिँ सुरु हुन थाल्यो है। दिस paved a way for the Britishers to establish their control over India. Right? So another interesting fact, there is also the another interesting fact. र यो interesting fact चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिराजदौला was the king, Mir Jafar was his army officer है। र यो आर्मी अफिसर हुँदा हुँदै पनि उसले चाहिँ किङ बनाइदिन्छु भन्ने लोभले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ ऊ राजा हुन्छुको उसले सपना देखेर चाहिँ उसले चाहिँ मिर जाफरले चाहिँ राजा हुने सपना देखेर चाहिँ सिराजदौला चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिराजदौलासँग चाहिँ विश्वासघात गर्यो है। अनि सिराजदौला वाज किल्ड, हि वाज किल्ड नियर द बिहार। र जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ उसको किताब डिस्कभरी अफ इन्डियामा भन्दाखेरि चाहिँ justly described Clive as having won the battle by promoting treasons and forgery। कसरी जितेको थियो यो ब्याटल अफ प्लाजी भन्दाखेरि चाहिँ एकदम डिप्लोमेसीले, दिमागको खेल अनि एउटा ट्रेचरी, फर्जरी भनेको ट्रेचरी, एउटा कुटनीति अपनाएर चाहिँ रबर्ट क्लाइभले चाहिँ त्यत्रो ठुलो नवाब सिराजुद्दौलालाई पनि उसले चाहिँ जित्नु सक्षम भएको थियो। र यहीँबाट हामीले चाल पाउँछौँ हामी इन्डियन्स कति युनाइटेड छौँ त्यो समयमा भनेर। सो हियर आर द क्वेसन्स टु एसेस, वाइ डिड डिफ्रेन्ट ट्रेडिङ कम्पनीज फाइट ब्याटल्स विथ इच अदर। किन चाहिँ ट्रेडिङ कम्पनीजले एकअर्कामा ब्याटलहरू चाहिँ गर्यो भने चाहिँ वान वाज द कमन, हाउ डिड इट बेनिफिट द ब्रिटिस भन्ने यो क्वेसन पनि आउँछ। सो आफ्टरवर्ड्स यु आर गोइङ टु गेट द आन्सर अफ दिस थिङ्स, बट जस्ट नाउ राइट नाउ यु क्यान थिङ्क ओभर दिस के होला फर्मान भनेको ब्रिटिसले चाहिँ यसबाट के बेनिफिट पायो भन्ने कुरा चाहिँ you can imagine that. So another question is, what were the events that led to the battle of Plassey? कि यस्तो सर्कमस्टान्सेस थियो जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याटल अफ प्लाजी भयो भन्ने है। एज आई हेभ अलरेडी मेड इट क्लियर अबाउट द ब्याटल अफ प्लाजी, सो यु मे थिङ्क एन्ड यु मे फाइन्ड द एन्सर अफ दिस क्वेसन अल्सो। एन्ड अनदर क्वेसन इज, वाट वर द रिजल्ट अफ ब्याटल अफ प्लाजी? ब्याटल अफ प्लाजीको रिजल्ट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनिहालेँ, ब्याटल अफ प्लाजीले चाहिँ ब्रिटिसको इन्डियामा चाहिँ उनीहरूको एम्पायर इस्टाब्लिस गर्नुमा चाहिँ ठुलो रोल या ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी ब्याटल अफ प्लाजीबाट चाहिँ हामी चाल पाउँछौँ। सो यु निड टु
Keep all these things in your mind. So later on, you have to face exam regarding all these things, है and what way the Diwani rights. Diwani rights भनेको पनि मैले भनिहालेँ that it is a right to collect revenue from the British. It is a right to collect revenue from the Indian province by the British. अब company rule expand. अब company को rule बिस्तारै बढ्न थाल्यो. After the Battle of Buxar, the company appointed resident officer in Indian states who interfere in the internal affairs of the state. And र Battle of Buxar भयो 1764 मा. र यो Battle of Buxar हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब मीर जाफरलाई हटाएर चाहिँ उसको ज्वाइँ मीर काजिमलाई चाहिँ कम्पनीले जब एपोइन्ट गरेको थियो, मीर काजिम वाज नट लाइक अ मीर जाफर है, र उसले चाहिँ कम्पनीको एगेन्स्टमा चाहिँ उसले पनि रिभोल्ट गर्ने उसले सोच्यो. सो एट द टाइम शाह आलम टू त्यहीँ नजिक छेउमा आएको थियो, मुगल एम्पायर हुनुहुन्थ्यो, र उसले शाह आलम टूसँग मिलेर चाहिँ कम्पनीको एगेन्स्टमा चाहिँ हि वेन्ट इन अ वार विथ द कम्पनी. र त्यो वारलाई चाहिँ हामी भन्छ ब्याटल अफ बक्सर. र तीनटा किङ भएर चाहिँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग चाहिँ उनीहरूले वारमा गएको थियो. र यो वारमा पनि चाहिँ त्यति बेला पनि हाम्रो इन्डियन्स रुलर मुगल इम्पेयर शाह आलम टू पनि हारेको थियो है. अनि यो हारेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रिटिसको रुल चाहिँ हाम्रो इन्डियामा चाहिँ बढ्दै जानु थाल्यो है. एन्ड देन आफ्टर द कम्पनी बिग्यान टु इन्टरफियर इन द इन्टरनल एफेयर्स अफ द स्टेट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ. किन भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियाको नै मास्टर, इन्डियाको नै सबभन्दा ठुलो रुलर मुगल एम्पायरलाई पनि ब्याटल अफ बक्सरमा चाहिँ उनीहरूले जित्नु सक्षम भएको थियो. र शाह आलम टूलाई चाहिँ यहाँदेखि उता चाहिँ उनीहरूले पेन्सनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पेन्सन दिनु थाल्यो उनीहरूले. अनि पुरा बेसी उनीहरूले चाहिँ पैसा पनि उनीहरूले माग्यो इन्डियन रुलरलाई एट द टाइम. र फ्रम दिस ब्याटल अफ बक्सर विच वाज 1764, अनि यहाँदेखि उता चाहिँ कम्पनीले चाहिँ आफ्नो रुल चाहिँ हाम्रो इन्डियामा चाहिँ के गर्नु थाल्यो, एक्सपान्ड गर्नु थाल्यो. र कम्पनीले चाहिँ कसरी फाइट गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ देयर पोलिटिकल इकोनोमिक एन्ड डिप्लोमेटिक मेथड. उनीहरू डाइरेक्ट फिजिकल्ली फाइटमा इन्गेज हुँदैन थियो उनीहरू है. केमा गर्थ्यो भने चाहिँ उनीहरू पोलिटिकल्ली भित्र पस्यो, राजा महाराजाको भित्रमा त्यहाँ बस्यो, अनि के छ कसो छ त्यहाँनिर त्यसलाई तोड्यो मड्यो है, त्यस्तो पाराले भन्थ्यो. सो कम्पनी रुल एक्सपेन्ड कसरी चाहिँ उनीहरूले रुल एक्सपेन्ड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ दे केम विथ द पोलिसिज, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पोलिसिज एन्ड प्रोग्राम. एडमिनिस्ट्रेटिभ पोलिसिजहरू थुप्रो थियो. एउटा थियो सब्सिडियरी एलायन्स अनि अर्को थियो डक्ट्रिन्स अफ ल्याब. र सब्सिडियरी एलायन्स सिस्टम भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट थियो. दिस इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन द इन्डियन रुलर्स एन्ड द कम्पनी. र यसमा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दा चाहिँ इन्डियन रुलर्स हेभ टु पे रेभेन्यू टु द कम्पनी, अनि कम्पनीले चाहिँ त्यसको सट्टामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिन्थ्यो. उनीहरू है द इन्डियन्स रुलर्स वेयर नट एलाउड टु किप आर्मी है. र यदि उनीहरूले चाहिँ पेमेन्ट दिएन भने चाहिँ कम्पनीले चाहिँ त्यो टेरिटोरीको त्यो किङडमको चाहिँ एउटा कुनै भाग बेचेर या के गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यसको एक्सपेन्स लिन्थ्यो. र अर्को पोलिसी छ उनीहरूको एक्सपेन्सन पोलिसी भनेर भन्छ हामी डक्ट्रिन अफ ल्याब है. डक्ट्रिन्स अफ ल्याब्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै इन्डियन रुलर है डाइट विदाउट अ मेल हायर हिज किङ है हुड ल्याब्स भनेर. द्याट मिन्स यसको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै इन्डियन रुलर चाहिँ आफ्नो उत्तराधिकारी आफ्नो छोरा बिना चाहिँ मर्यो भने चाहिँ त्यो किङडम चाहिँ अटोमेटिकल्ली ब्रिटिसको अन्डरमा आउँथ्यो है. अनि अर्को सब्सिडियरी एलायन्स सिस्टम भयो. यो चाहिँ एक्सपेन्सन पोलिसी. सब्सिडियरी एलायन्स सिस्टम कम्पनीले आर्मी राख्थ्यो, वेरेस इन्डियन रुलर्स चाहिँ पाउँदैन थियो. अरू इन्डियन रुलर्सको नानी छैन भने त्यो अटोमेटिकल्ली कम्पनीको अन्डरमा जान्थ्यो. र दिस आर द एक्सपेन्सन पोलिसी है. र इक्जाम्पल हामी दिँदाखेरि झाँसी लक्ष्मीबाईको कुरा हुन्छ. झाँसी लक्ष्मीबाईमा चाहिँ कुन चाहिँ पोलिसीले इफेक्ट गर्यो भन्दाखेरि डक्ट्रिन अफ ल्याब. किन भन्दाखेरि चाहिँ रानी लक्ष्मीबाई डोन्ट हेभ एनी सन. So when her husband died, है गङ्गाधर राव भन्ने उसको हस्बेन्ड थियो, ऊ जब मर्यो त्यति बेला चाहिँ उसको नानी थिएन. र ब्रिटिसले चाहिँ एक्सपेन्सन पोलिसी डक्ट्रिन्स अफ ल्याब्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झाँसीलाई आफ्नो अन्डरमा ल्यायो. र अर्को छ टिपु सुल्तान है, टाइगर अफ मैसुर भनेर पनि हामी जान्दछौँ. किन टाइगर अफ मैसुर भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ सर्ट हिस्ट्री अबाउट टिपु सुल्तान बिकज ही किल्ड टाइगर विथ हिज ओन एफर्ट. आफ्नो करेजले आफ्नो स्ट्रेन्थले उसले चाहिँ टाइगर मारेको थियो. त्यही कारणले उसलाई चाहिँ
टाइगर अफ मैसुर भनेर भनिन्छ। र टिपु सुल्तान हि वाज द रुलर अफ द मैसुर है। र उसको मैसुर किङडम चाहिँ कम्पनीसँग चाहिँ 4वटा फाइट परेको थियो है। 4 वार्स वेयर फाउट है। अनि अर्को के कारण थियो भन्दा चाहिँ मैसुर चाहिँ मालाबार कोस्टको चाहिँ कन्ट्रोल गर्थ्यो। अनि मालाबार कोस्टबाट चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ